Hello everyone. Let's move on to the final topic of your first sessional syllabus, that is medical terminologies used during the practice of pharmacy. Okay. This topic is based on the collections of all types of subjects which are learned during this D pharmacy period. Okay. Uh, some of the definitions come from first year syllabus as well as the second year syllabus. Okay. In this topic, what you are going to learn? Okay. You are going to get the information about some of the dosage forms. Okay. Uh, 22 dosage forms are there. Okay. Here we are going to learn about. Okay. Next, some of the pharmacological definitions are also there. Okay. Meaning of medical related words. Okay. And in this topic we are going to learn about the Latin terms. Okay. This particular part is also covered in pharmaceutics 2 syllabus. Okay. Some of the abbreviations, definitions of diseases. Okay. Which are covered in first year syllabus as well. Okay. Miscellaneous terms, some of these. Okay. What we are going to learn about this particular topic is nothing but the definitions as well as the Latin terms. Okay, there are 118 Latin terms which are included in this topic, and total 106 definitions were included in this topic. Okay, some of the definitions were already covered in the first year syllabus in all subjects. Okay, some of the definitions and terminologies were covered in second year syllabus as well. Okay, let's move on to this particular topic. Okay, this topic comes under part second, that is clinical pharmacy, chapter number 7, medical terminologies used in the practice of pharmacy. Okay, uh, in this particular topic the headings are, okay, uh, some of the dosage forms. Okay, next part is the number B is the common pharmacological terms. Okay, number C is the appropriate meanings of terms. Okay, number D, Latin terms and their meanings in English. Okay, and number E, Latin terms of weight and measures. Okay, number F, list of common abbreviations and meanings. Okay, number G, list of diseases with meaning. Okay, सिंगल लाइन मधले डेफिनेशन्स आहेत हे सगळे. त्याच्यानंतर हे ऑदर टर्म्स अँड मिसलेनियस टर्म्स. ओके, असे ABCDEFGHI असे काही पार्ट केलेले आहे आपण. ओके, आपण पार्ट वाईज हे पूर्ण टॉपिक लर्न करूया. ठीक आहे, काय बघूया आपण वन बाय वन. याच्यामध्ये बरेचसे डेफिनेशन तुम्हाला फर्स्ट इयर सिलेबस मध्ये झालेले आहेत. आता येणाऱ्या सेकंड इयर सिलेबस मध्ये तुमचे बरेचसे डेफिनेशन कव्हर होऊन जातील. ओके, बघूया आपण वन बाय वन. आता आपण पार्ट ए बघणार आहोत. ओके, लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज डोसेस फॉर्म्स. ओके, इन दॅट लिक्विड डोसेस फॉर्म, सोल्युशन्स. ओके, सोल्युशन बद्दल ऐकलं असेल तुम्ही. सोल्युशन इज नथिंग बट द लिक्विड प्रिपरेशन दॅट कंटेन्स वन और मोर soluble substances dissolved in a specific solvents is nothing but the term solution. Okay, solution काय असतं, लिक्विड प्रिपरेशन असतं. Okay, that contains one or more soluble substances. Soluble means what, which are readily dispersible in a given medium. Okay, is nothing but the soluble substances. Okay, in a specific solvent. Okay, further म्हणजे काय, सोल्युशन. ड्रॉट्स म्हणजे काय बघा, नंबर सेकंड. It is a simple solution containing a single dose in a separate bottle. Okay, ड्रॉट्स मराठीमध्ये सांगतो, एका वेळेला घेतलेला जो प्रमाण असतं औषधाचं. ओके, त्याला काय म्हणायचं, ड्रॉट्स इन अ सेपरेट बॉटल. ओके, ड्रॉप्स असं ऐकलं असेल तुम्ही.
इट इज जनरली फॉर विटॅमिन्स अँड अँटीबायोटिक फॉर्म्युलेशन यूज फॉर पॅडियाट्रिक पर्पज. लहान मुलांसाठी आपण जे विटॅमिन प्रिपरेशन देतो किंवा अँटीबायोटिक्स देतो, ओके, ते स्पेशली काय असतात, हे ड्रॉप्स मधूनच असतात. ओके, आय ड्रॉप्स असतील, इयर ड्रॉप्स, नेझल ड्रॉप्स असतील. ओके, हे काय ड्रॉप्सच्या फॉर्म मध्ये असतात. ओके, 1 ड्रॉप इज इक्वल टू हाऊ मच ml? 1 drop is nothing but the 0.06 ml. Okay, 0.06 ml is nothing but the 1 drop. Okay, next linctus. Linctus is nothing but the cup preparation, खोकल्याचं औषध आहे, containing expectorants in a vehicle of simple syrup. Okay, expectorants म्हणजे काय? It is used to treat the coughs. Okay, it is also called as a medicine which promotes the secretion of sputum by the air passages. Okay, is nothing but the expectorants. Okay, syrups बघा, सिरप माहित असेल तुम्हाला. ओके, त्यामध्ये साखरेचं प्रमाण जास्त असतं. Syrups are concentrated aqueous solutions of sucrose or other sugars. They may be viscous in nature and sweet in taste. Okay, सुक्रोजचं प्रमाण किती असतं बघा, 66.7% हे सुक्रोजचं प्रमाण असतं आणि राहिलेलं तुमचं वॉटर व्हेकल असतं. ओके, बघा, दे मे बी विस्कस इन नेचर अँड स्वीट इन टेस्ट, स्वीट टेस्ट असतो सिरपचा. ओके, इलिक्झर्स बघा, इलिक्झर म्हणजे काय? इलिक्झर्स आर क्लिअर फ्लेवर्ड अँड स्वीट अँड हायड्रो अल्कोहोलिक लिक्विड्स. सगळे डेफिनेशन्स आहेत. ओके, याचं युजेस काय? इट इज यूज टू ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन्स. इज नथिंग बट द इलिक्झर्स. ओके, नेक्स्ट आहे मिक्सचर्स. मिक्सचर म्हणजे काय? इट इज अ लिक्विड मेडिसिन फॉर ओरल यूज ऑफ विच सेव्हरल डोसेजेस आर कंटेन्ड इन अ ॲक्वियस फॉर्म. ओके, रेडीली मिक्स होणारे जे सबस्टन्स असतात आपण त्याला काय म्हणायचं? मिक्सचर्स. ओके, नेक्स्ट आहे टिंक्चर. हे फार्माकोग्नोसी मध्ये तुम्ही शब्द ऐकला असेल. टिंक्चर्स आर अल्कोहोलिक और ॲक्वियस एक्स्ट्रॅक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोटॅनिकल पार्ट्स ऑफ अ मेडिसिनल प्लांट. ओके, अल्कोहोलिक किंवा ॲक्वियस एक्स्ट्रॅक्ट असतात. ओके, which is obtained from botanical parts म्हणजे काय? the parts of the plant. okay, emulsions. okay, याचा टॉपिक आहे तुम्हाला pharmaceutics 2 मध्ये. are heterogeneous or biphasic liquidous form in which a immiscible liquid is dispersed with the help of emulsifying agent. okay, emulsifying agent चा रोल काय असणार आहे इथं? जे immiscible liquid आहेत, जे की रेडीली मिक्स होऊ शकत नाहीत, अशा मिक्स होण्यासाठी आपण काय करतो? इमल्सिफाइंग एजंट ऍड करतो. ठीक आहे, तर आपण काय म्हणायचं? इमल्शन. सस्पेन्शन बघा, कोर्स डिस्पर्शन कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल मटेरियल सस्पेंडेड इन अ लिक्विड मीडियम इज नथिंग बट द सस्पेन्शन. अ कोर्स डिस्पर्शन म्हणले त्यांनी. ओके, कंटेनिंग फाइनली डिवाइडेड इनसॉल्युबल मटेरियल. ओके, इनसॉल्युबल मीन्स व्हॉट अगेन? विच आर नॉट रेडीली soluble. Okay, liniments बघा, are liquids or viscous preparation intended for external use. Okay, lotions ऐकलं असेल तुम्ही. lotions are alcoholic or aqueous liquid intended for external applications. Okay, लोशनचे एक्झाम्पल जर सांगायचं झालं तर हिमालयाचं लोशन असतं. ओके, सनस्क्रीन लोशन असतं. ओके, कळतं? ते आपण शक्यतो काय करतो? एक्सटर्नल ऍप्लिकेशनला यूज करतो. त्या लोशन बद्दल जे जे इन्फॉर्मेशन आहे लिहिलं तर तो काय होईल? डेफिनेटली एक तुमचा डेफिनेशन तयार होईल. ओके, नेक्स्ट आहे एनेमाज. एनेमाज आर एक्वियस और ऑइली सोल्युशन्स एडमिनिस्ट्रेटेड इन रेक्टम टू कॉज द इवॅक्युएशन. व्हॉट इज द रोल ऑफ दिस पर्टिक्युलर वर्ड इवॅक्युएशन? टू किल द जनरेशन ऑफ मायक्रोब्स. ओके, ॲट दॅट पर्टिक्युलर साइट. ओके, जनरेशन ऑफ मायक्रोब्स आपण स्टॉप करतो किंवा किल करतो. ओके, नेक्स्ट आहे सेमी सॉलिड. हे काही टर्मिनॉलॉजी दिलेत. ठीक आहे, हे बघून घ्या तुम्ही फक्त. विच आर कवर्ड अंडर लिक्विड डोसेज फॉर्म. ओके, आता सेमी सॉलिड मधले काही डेफिनेशन बघूया आपण. ओके, ऑइंटमेंट्स हे फर्स्ट टाइम झालं असेल तुम्हाला. ऑइंटमेंट्स आर सॉफ्ट सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन्स intended for application to the skin with or without rubbing or friction. Ointment. ओके, बघितलं असेल तुम्ही. सॉफ्ट असतं, सेमी सॉलिड, ग्रीसी प्रिपरेशन असतं. ओके, तुमचा जो झेंडू बाम असेल, ओके, किंवा कुठलेही ऑइंटमेंट्स
जे की आपण रब करून किंवा फ्रिक्शन करून वापरतो, ठीक आहे. त्याला आपण काय म्हणायचं, ऑइंटमेंट्स. ओके, ग्रीसी प्रिपरेशन असतात ते शक्यतो. क्रीम्स बघा, क्रीम इज अ विस्कस इमल्शन ऑफ सेमी सॉलिड कन्सिस्टन्सी इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल ऍप्लिकेशन. ओके, त्याच्यानंतर सनस्क्रीन क्रीम असतील वगैरे, ठीक आहे. हे काय विस्कस प्रिपरेशन असतात, कन्सिस्टन्सी त्यामध्ये जास्त असतात. ओके, पेस्ट बघा, पेस्ट हा क्रीमच्या थोडंसं अपोजिट बघा. पेस्ट आर ऑइंटमेंट लाईक प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग हाय पर्सेंटेज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स. ओके, तुमचं जो पेस्ट असतात टूथपेस्ट वगैरे, ओके, शक्यतो आपण एक्सटर्नल यूज साठी वापरतो. ओके, पोल्टायसिस आर सॉफ्ट viscous preparation applied to skin when they are hot. Okay, in nature. Solids बघा, पावडर्स. पोसोलॉजी नावाचा एक टॉपिक आहे तुम्हाला सेकंड इयरला फार्मास्युटिक्स 2 मध्ये, त्यामध्ये सगळं कव्हर होईल. पावडर्स आर होमोजिनियस मिक्सचर्स ऑफ ड्रग्स अँड केमिकल्स इन अ ड्राय अँड फाईन स्टेट. ओके, शक्यतो पावडर्स बघा, मिक्सचर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ APIs अदर दॅन फॉर्म्युलेशन एडिटिव्स. ओके, ड्रग्स असतात. ओके, केमिकल्स इन अ ड्राय अँड फाईन स्टेट. फाईन म्हणजे काय, एकदम त्याच रेशिओ मध्ये. ओके, स्नफ, दीज आर पावडर्स विच आर इनसफलेट इन नेझल कॅव्हिटी. इनसफलेट या शब्दाचा अर्थ काय होणार, स्प्रेड होतं. ओके, दीज आर द पावडर्स विच आर इनसफलेट. इनसफलेट म्हणजे काय, रेडिली स्प्रेड होणार इन अ नेझल कॅव्हिटी, नथिंग बट द स्नफ्स. ओके, म्हणजे पावडर आपण काय करतो, नेझल कॅव्हिटी मध्ये स्प्रेड करतो. ओके, कॅप्सूल्स, अ मेडिकामेंट इन्क्लोज इन अ शेल ऑफ जेलॅटिन. ओके, कॅप आणि बॉडी असलेला जो पार्ट असतो कॅप्सूल्स. ओके, टॅबलेट्स, फर्स्ट इयर झालं तर टॅबलेट इज अ फॉर्म कंटेनिंग अ मेडिकामेंट्स विथ और विदाउट फार्मास्युटिकल एड्स प्रिपेअर्ड बाय कॉम्प्रेशन मेथड. ओके, खूप सारी मेडिसिन एकत्र करून आपण जेव्हा एखाद्या पर्टिक्युलर कॉम्प्रेशन मेथडने जेव्हा आपण त्याला प्रेस करतो, ओके, त्याला टॅबलेट तयार होतं. ओके, पिल्स, साबुदाण्यासारखे कलर्स पिल्स आर स्मॉल राउंड और एग शेप्ड बॉडीज फॉर ओरल ऍडमिनिस्ट्रेशन. ओके, हे काही डेफिनेशन्स आहेत तुम्हाला. ओके, लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज डोसेस फॉर्म असं म्हणले त्यांनी, ठीक आहे. त्यामध्ये लिक्विड डोसेस फॉर्म आपण कव्हर केलं, त्याच्यानंतर सेमी सॉलिड आणि सॉलिड्स. यामधले बरेचसे टॉपिक तुम्हाला फर्स्ट इयरला झालेले आहेत. याच्यावरती काही टॉपिक्सच होते तुम्हाला फर्स्ट इयरला. ओके, टॅबलेट्स हा टॉपिक होता तुम्हाला, पावडर तुम्हाला सेकंड इयरला आहे. ओके, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, पेस्ट अँड पोल्टायसिस हे प्रॅक्टिकल मध्ये सुद्धा खूप डिटेल मध्ये आहे. ठीक आहे, त्याच्यानंतर हे लिक्विड डोसेस फॉर्म मधले बरेचसे जे डेफिनेशन्स आहेत हे टॉपिकचेच नाव आहेत. ठीक आहे, हे झाले असेल तुम्हाला. ठीक आहे, त्याच्यानंतर फार्माकोलॉजिकल टर्म्स आहेत, हे यामधले बरेचसे टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला या सेकंडरी सिलेबस मध्ये आहेत. ठीक आहे, पण काही कॉमन आहेत जे की एक्झाम मध्ये खूप वेळा विचारलेलं आहे. ठीक आहे, यामधलं एक्झाम मध्ये विचारलेलं पार्ट म्हणजे हा कोलॅगोगस असेल, ट्रान्क्युलायझर्स असेल, हिमॅटेनिक्स. ओके, हे काही केमोथेरपी असेल, हे काही टर्मिनॉलॉजीज तुम्हाला विचारतात. हा टॉपिक 3 to 5 मार्क्स साठी येतो. ओके, त्यामध्ये 2 डेफिनेशन आणि 2 मार्कासाठी 2 डेफिनेशन येतील आणि 4 मार्कासाठी 4 किंवा 8 लॅटिन टर्म्स येऊ शकतात. 4 किंवा 8 लॅटिन टर्म्स येऊ शकतात. ठीक आहे, खरं आपण हे कॉमन फार्माकोलॉजिकल टर्म्स जे आहे ते आपण 1 by 1 बघूया. हे आतापर्यंत झालेलं पार्ट जे आहे एकदा रिवाइज करा तुम्ही. ओके, टोटल बघा इथे तुमचे डोसेस फॉर्मचे 22 डेफिनेशन होतात. ठीक आहे, एकदा हे रिवाइज करा तुम्ही. आणि सिंगल लाईन मध्ये डेफिनेशन्स आहेत म्हणून पाठ करायला सुद्धा जास्ती सोपंच आहे. ठीक आहे, बरं आपण नेक्स्ट ऑनलाईन लेक्चरला हे कॉमन फार्माकोलॉजिकल टर्म्स जे आहेत आणि राहिलेलं अप्रोप्रिएट मिनिंग जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू. ठीक आहे, थँक्यू.